distance between two skew lines. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പക്ഷേ എസ്സേക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാം. Prove that the lines L1 is x is equal to 1 plus 4t, y is equal to 5 minus 4t, or z is equal to minus 1 plus 5t. അതൊരു ലൈനാണ്. മറ്റൊരു ലൈൻ L2 is x is equal to 2 plus 8t, y is equal to 2 minus y is equal to 4 minus 3t, z is equal to 5 plus t are skew lines, and find the distance between them. So രണ്ട് ലൈൻസ് സ്ക്യൂ ലൈൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പാരലൽ അല്ല അല്ലേ, പാരലൽ അല്ല, ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് നോൺ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പാരലൽ ലൈൻസിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സ്ക്യൂ ലൈൻസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് സ്ക്യൂ ലൈൻസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം പാരലൽ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ പാരലൽ അല്ലെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? The line L1 given L1 is x is equal to 1 plus 4t, y is equal to 5 minus 4t, z is equal to minus 1 plus 5t. Clearly, this parametric equation of a line passing through the point 1, 5, minus 1 and parallel to the vector 4i minus 4j plus 5k. Above, that is the line L1 is. That is L1 is parallel to the vector. L1 is parallel to the vector 4i minus 4j plus 5k. Also given L2. Also given line L2 is x is equal to 2 plus 8t, y is equal to 4 minus 3t, z is equal to 5 plus t. Clearly, this line is passing through 2, 4, 5 and parallel to the vector 8i minus 3j plus k. That is L2 is parallel to L2 is parallel to the vector 8i minus 3j plus k. നോക്കണേ, ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സും പാരലൽ ആണ്. 4i minus 4j plus 5k, 8i minus 3j plus k ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവ പാരലൽ അല്ല അല്ലേ? ക്ലിയർലി 4i minus 4j plus 5k and 8i minus 3j plus k are non-parallel vectors. എന്തുകൊണ്ടാ? അവ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. ഒരു വെക്ടർ മറ്റേ വെക്ടറിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ട് നോൺ പാരലൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസും therefore L1 and L2 are not parallel. L1 and L2 are not parallel. Parallel vectors അല്ല. ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക? സോറി, ഇനി ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ, പാരലലും അല്ല, ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്ത ലൈൻസിനാണ് അല്ലെ. പാരലൽ ആവുന്നില്ല, ഇന്റർസെക്റ്റും ചെയ്യാത്ത ലൈൻസിനെയാണ് സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് L1 and L2
intersect at a point x0 y0 z0. അപ്പോൾ എന്താവും L1 x0 y0 z0 പാസ് ചെയ്യും, L2 x0 y0 z0 പാസ് ചെയ്യും. Therefore x0 y0 z0 would satisfy both the lines. So suppose that is there exists some T1 and T2, that is there exists some T1 and T2, so that first line x in x0 കൊടുക്കുമ്പോൾ x0 is equal to 1 plus 4t1, y in y0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y0 is equal to 5 minus 4t1, z in z0 കൊടുക്കുമ്പോൾ z0 is equal to minus 1 plus 5t1. അടുത്തോ and second line x in x0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 plus 8t2, y in y0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y0 is equal to 4 minus 3t2, z in z0 കൊടുക്കുമ്പോൾ z0 is equal to 5 plus t2. അപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ, x0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും, now equating എന്താ വരിക, 1 plus 4t1 is equal to 2 plus 8t2, 5 minus 4t1 is equal to 4 minus 3t2, minus 1 plus 5t1 is equal to 5 plus t2, that is 1 plus 4t1 is equal to 2 plus 8t2. Second, 5 minus 4t1 is equal to 4 minus 3t2, minus 1 plus 5t1 is equal to 5 plus t2. Let these lines 1, 2, 3, the given lines L1 and L2 intersect if there are values of T1 and T2 that satisfy all three equations, and the lines do not intersect if there are no such values. We are familiar with the methods for solving systems of two linear equations in two unknowns. However, this is a system of three linear equations in two unknowns. To determine whether this system has a solution, we will solve the first two equations for T1 and T2 and check whether these values satisfy the third equation. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് T1 ഉം T2 ഉം കണ്ടുപിടിക്കുക. സോൾവിങ് 1 and 2. എന്താ പറയുക, 4t1 minus 8t2 is equal to 2 minus 1. Second, minus 4t1 plus 3t2 is equal to 4 minus 5. Add ചെയ്താൽ എന്താവും, തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ minus 5t2 is equal to 0. So which implies T2 is equal to 0. So ഈ ഇക്വേഷനിൽ T1 T2 ന് 0 കൊടുത്താൽ 4t1 is equal to, put
T2 is equal to 0 in 41 minus 82 is equal to 1. So T1 4T1 is equal to 1. T1 is equal to 1 by 4. Okay, T1 in 1 by 4 T2 in 0 in equation number 3 puts T1 is equal to 0 and T2 is equal to 1 by 4 in equation 3. Equation 3 എന്താണ് minus 1 plus 5T1 is equal to 5 plus T2. Minus 1 plus 0 is equal to 5 plus 1 by 4. Minus 1 is equal to 21 by 4. Impossible. Minus 1 and 21 by 4 might equal ആവില്ലല്ലോ, which is impossible. So ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ T1 T2 എടുത്ത് തേർഡ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല. Hence the lines L1 and L2 cannot intersect. Hence the given lines do not intersect. അപ്പോൾ രണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻസ് പാരലലും അല്ല intersecting ചെയ്യുന്നില്ല. Thus the given lines L1 and L2 are skew lines. Thus L1 and L2 are skew lines. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. L1 and L2 are skew lines. ഇനി എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഈ ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സ്ക്യൂ ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് to find the distance between L1 and L2. To find the distance between L1 and L2. അപ്പോൾ L1 നും L2 നും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് L1 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ P1 എടുക്കുക, L2 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ P2 എടുക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ലെറ്റ് P1 and P2 denote parallel planes. ശ്രദ്ധിക്കണം, parallel planes ആണ്. Parallel planes containing L1 and L2 respectively. Containing L1 and L2 respectively. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ L1 and L2 കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ? To find the distance capital D. To find the distance capital D between L1 and L2. Between L1 and L2, we will calculate the distance from a point P1. We will calculate the distance from a point. We will calculate the distance from a point in P1 to the plane P2. എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് P1 എന്ന ലൈൻ, P1 എന്ന പ്ലെയിൻ. ഇത് P1 എന്ന പ്ലെയിൻ. അടുത്ത താഴെ P2 എന്ന പ്ലെയിൻ. ദിസ് ഈസ് പ്ലെയിൻ P1. താഴെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് P2 എന്നൊരു പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം.
ഇത് P2 എന്ന പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ P1 എന്ന പ്ലെയിനും P2 എന്ന പ്ലെയിനും പാരലൽ എന്ന് വിചാരിക്കുക. P1 എന്ന പ്ലെയിനകത്ത് ആരുണ്ട്? L1 എന്ന ലൈനുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് L1 എന്ന ലൈനുണ്ട്. P2 എന്ന പ്ലെയിനകത്ത് ആരുണ്ട്? L2 എന്ന ലൈനുണ്ട്. നമുക്ക് L1 L2 ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? P1 L1 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന P1 എന്നൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു, L2 കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന P2 എന്നൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്തു. ഇനി ഈ രണ്ട് ലൈനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ D എന്നെടുത്തു. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പൊ P1 നമുക്കൊരു P1 എന്ന പ്ലെയിനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ്, ഒരു പ്ലെയിനും ഒരു പോയിന്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാലോ. അപ്പോൾ P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഫോർമുല നമ്മളതിലുണ്ട്. P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ സിൻസ് L1 lies in plane P1, since L1 lies in plane P1, comma, we can find a point in P1. We can find a point in P1 by finding a point on the line L1. By finding a point on L1. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് for this we can do this by substituting any convenient value for t in the parametric equation of L1. The simplest choice is t is equal to 0. Put t is equal to 0 in L1. We get a point Q1. Q1 എന്താവും? ടിക്ക് 0 കൊടുത്താൽ L1ൽ ടിക്ക് 0 കൊടുത്താൽ എന്താവും? 1 5 മൈനസ് 1 അല്ലേ? 1 5 മൈനസ് 1 5 മൈനസ് 1. ഇത് എവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും? P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ t ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ L2 ആണെങ്കിലോ, L2ലും ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടുക Q2. ടീന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 4 5. അത് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് 1 5. P1 എന്ന പോയിന്റ് ആണ് 1 5 മൈനസ് 1. അത് എവിടെയുണ്ട്? ഈ ലൈനിലെ പോയിന്റാണ്. ഇത് ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കാം. ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് 1 5 മൈനസ് 1. ദിസ് ഈസ് Q1. ഇനി P2 പോയിന്റ് കിട്ടി. അതാരാ? 2 4 5. നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ട് എടുത്തത് എന്തിനാണെന്ന് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. Q2 എന്നൊരു പോയിന്റ്.
അപ്പോൾ Q1 എന്ന പോയിന്റ് P1 പോയിന്റ് ആണ്, Q2 എന്ന പോയിന്റ് P2 പോയിന്റ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ Q1 എന്ന് വെച്ചാൽ L1 എന്ന ലൈനിൽ L1 എന്ന ലൈൻ P1 കിടക്കും. Q2 എന്ന് വെച്ചാൽ L2 എന്ന ലൈനിൽ L2 എന്ന ലൈനും P2 എന്ന പ്ലെയിനിൽ കിടക്കും. ഇനി P2ലേക്കുള്ള നോർമൽ അല്ലേ, നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. P2 എന്ന പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഓക്കെ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിക്കോളും അല്ലേ. അപ്പോൾ P1 എന്നൊരു പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയി. ഇനി P2 എന്ന പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേണമല്ലോ. P2 എന്ന പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ. To find the equation of plane P2 ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. To find the equation of P2. To find the equation of the plane P2. P2 എന്ന പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഞാൻ P2നെ നമുക്ക് L1 ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു. L1 പാരലായിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ആണിത്. L1 പാരലായിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ആണ് 4i - 4j + 5k. L2 പാരലായിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ ആണ് 8i - 3j + k. ഞാൻ അതിനെ U1 ഉം U2 എന്ന് എടുക്കും. Let U1 is equal to 4i - 4j + 5k and U2 is equal to 8i - 3j + k are parallel to L1 and L2 respectively അല്ലേ. L1 നും L2 നും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ലൈനിന് L1 എന്ന ലൈനിനും L2 എന്ന ലൈനിനും പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അവർ. മാത്രമല്ല അത് L1 എന്ന ലൈന് P1 എന്ന പ്ലെയിനിലല്ലേ, L2 എന്ന ലൈന് P2 എന്ന പ്ലെയിനിലല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിനും പാരലൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ. ആൻഡ് ഹെൻസ് പാരലൽ ടു P1 and P2 respectively. L1 എന്ന ലൈൻ P1 എന്ന പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുകയല്ലേ, L2 എന്ന ലൈൻ P2 എന്ന പ്ലെയിനിൽ കിടക്കുകയല്ലേ. അപ്പോൾ L1 എന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ P1 എന്ന പ്ലെയിനും പാരലൽ ആയിരിക്കും, L2 എന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ P2 എന്ന പ്ലെയിനും പാരലൽ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട. P2 എന്ന പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, P2 എന്ന പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാ കിടപ്പുണ്ട് Q2. ഇനി ആ പ്ലെയിന്റെ നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ. P2ന്റെ നോർമലിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ P1 ഉം P2 ഉം പാരലൽ പ്ലെയിൻസ് അല്ലേ. U1 ഉം U2 ഉം P2 നും പാരലൽ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ P2ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെക്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. P2ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വെക്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഈ U1 ക്രോസ് U2 എന്താ? U1 നും U2 നും പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ. നമുക്കറിയാലോ A ക്രോസ് B is perpendicular to both അല്ലേ. A ക്രോസ് B is perpendicular to both A and B അല്ലേ. A ക്രോസ് B is perpendicular to A ആണ്, A ക്രോസ് B is perpendicular to B യുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ U1 ക്രോസ് U2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു U1 ആണ്, U1 ക്രോസ് U2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു U2 ആണ്. അപ്പോൾ ഹെൻസ് എ നോർമൽ n, നമുക്ക് P2ലെ നോർമലാണ് വേണ്ടത്. ഹെൻസ് എ നോർമൽ n ടു P2 will be
perpendicular to both u1 and v2. Perpendicular to both u1 and u2. u1നും u2നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആള് p2നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അപ്പോൾ അതായത് u1നും u2നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ u1 ക്രോസ് u2. അപ്പോൾ നമുക്ക് n എന്ന് വെച്ചാൽ p2ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ. അപ്പൊ n എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കും u1 ക്രോസ് u2 ആയിരിക്കും. u1നും u2നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് p2നും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ n is equal to u1 ക്രോസ് u2. u1 ക്രോസ് u2 കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? I j k 4 minus 4 5 8 4 minus 4 5 8 minus 3 1. അപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? -4 minus j into 4 minus 40 plus k into plus 32. അപ്പോൾ 11 ആയി. minus plus 36j plus 20k. This is the vector n perpendicular to the plane P2. Oh, that is in P2. The equation of P2 is equation of of a plane passing through Q2 അല്ലേ. plane passing through Q2 എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. Q2 ആരാ? 2 4 5 and perpendicular to n അല്ലേ. and perpendicular to n. എടോ ABC AI plus BJ plus CK ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലറും x0 y0 z0 കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്നതും AI plus BJ plus CK ക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? a into x minus x0 plus b into y minus y0 plus c into z minus z0 is equal to 0 എന്നല്ലേ. that is ഇവിടെ ആരാ? 11 into x minus 2 plus 36 into y minus 4 plus 20 into z minus 5 is equal to 0. അപ്പോൾ എന്താവുക? 11x plus 36y plus 20z minus 22 minus 144 minus 100 is equal to 0. So 11x plus 36y plus 20z minus 266 is equal to 0. This is the equation of the plane P2. So P2 എന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയാലോ. നമുക്ക് ഇനി എന്ത് മതി? നമുക്ക് ഈ P2 എന്ന പ്ലെയിനിന്റെ ഇക്വേഷനായി. ഇവിടുത്തെ ഒരു P1 എന്ന പ്ലെയിനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആയി. ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്താണ്? hence the distance between Q1 ആരാ? 1 5 minus 1 and the plane P2 ഏതാ? 11x plus 36y plus 20z plus 20z minus 266 is equal to 0. അതെന്താണ്? d is equal to നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, മോഡുലസ് ഓഫ് എന്താ ax0 plus by0 plus cz0 plus d by root of a square plus b square plus c square അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ? 11 into 1 plus 36 into 5
plus 20 is into minus 266 by square root of 11 square plus 36 square plus 20 square. ഇതാവും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ by root of 1817.